Hello everyone, welcome back to our channel. Plus, the first semester is Odia. Unit 1 would select a long question with answers question के बाद एलईडी स्टार long question selection with answer provide हे सालें जो भी देखी ना playlist check करके देखी पारिबो. ओके आशा करछु वीडियो तो मन पे बहुत हेल्पफुल होबो जेति कि भी क्वेश्चन सिलेक्शन दिया होची बस सेति कि पढो आ तुमको एक्स्ट्रा किछि भी पढबा दरकार नै मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्शन क्वेश्चंस विथ आंसर प्रोवाइड होची ओके विथ प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कशन सहित बुझिला. तो चलो देखिए क्वेश्चन कौन अच्छे बन्या शुद्धि कौन शब्द गठन में साधारणतः देखा जाउथि अशुद्धि गुड़िकर कारण और निराकरण संपर्क में लिखवाई कहुच्छे. देखो फर्स्ट जेकोसी भी तुम लंग क्वेश्चन आंसर लिख तुम तो यहाँ फर्स्ट सेमिस्टर हम ओके जेहेतु फास्ट हम तुम फास्ट रू कही दूसरी तुम जेकोसी लंग क्वेश्चन आंसर लिख 5 मार्क्स रो 8 मार्क्स रो ताको 3टा भाग डिवाइड कर दो. फर्स्ट कौन रखियो ना इंट्रोडक्शन बा उपक्रम जमती कि तुम लिख रचना लिखला बेले जहाँ भी लिखला बेले उपक्रम जमी लिख सेमती इंट्रोडक्शन रखियो. देन तुम मझे बॉडी पार्ट्स जहाँ भी तुम मुख्य पार्ट थी तुम ताको बॉडी पार्ट्स रखियो. देन कंक्लूजन बा तुम निजर मतामत कौन रहा कंक्लूजन बा निष्कर्ष देखिए उपसंहार बोली आम कही ताको लिखो. एमती लिखले अधिक मार्क्स मिलता है बिकज यहाँ कौन ना इजी होते पढ़ापी बुझापी जे भी तुम खाता देखिए प्रति तुम इम्प्रेशन भल आसो है से मार्क भल देवे से एमती लिखले ही से जानपे ना पिलाटी पाठ पढ़ी पाठ पिलाटी पढ़ी पिलाटी पाठ जानी तो से मार्क ही देदेवे केवल बास कौन ना तुम पॉइंट देखिकी बुझेगा. तो चलो देखिए आंसर देख मुझे कहीदे कौटा कौटा इंट्रोडक्शन रही कौटा बॉडी पार्ट्स रही कौटा कंक्लूजन रही पूरा तुम कौन माने स्ट्रक्चर टाइप रो ही मुझे आनी ओके जमती कि तुमको हैरान होगा पड़ोनी. देख फर्स्ट आसला बन्या शुद्धि यहाँ गला इंट्रोडक्शन अच्छे बन्या शुद्धि हूँ भाषा वर्ण बा अक्षर गुड़िक सठिक और निर्भुल भाव में लिखा. बन्या शुद्धि बा वर्णर शुद्धि हूँ कौन ना भाषा वर्ण बा अक्षर गुड़िक ठीक भाव में बिना भूल भाव में लिखा बन्या शुद्धि बोली कहुए. ओडिया भाषा शब्द गठन समय व्याकरणगत नियम सम्यक ज्ञान अभाव अनेक साधारण अशुद्धि देखा जाए है. ओडिया भाषा शब्द गठन समय व्याकरण बा ग्रामाटिकाल नियम सम्यक ज्ञान अभाव किसी ज्ञान अभाव कही ना अनेक साधारण अशुद्धि गुड़िक देखा जाए भूल देखा जाए जहाँ निराकरण कर शुद्ध रूप प्रयोग करने बन्या शुद्धिर मूल लक्ष्य है. जो आम तो ना कौन सी भाषा लिखा शब्द गठन में जो आम त्रुटि देखा जाए भूल देखा जाए से सब को कौन कह सजाड़ापी सजाड़ापी शुद्ध रूप में प्रयोग करने बन्या शुद्धि को व्यवहार करा जाए और से बन्या शुद्धि विषय जानवा निहाती आवश्यक बुझेगा. देन आसला बन्या शुद्धि कौन इंट्रोडक्शन गला भाई देन एठू हम स्टार्ट है कौन ना बॉडी पार्ट्स क्वेश्चन थिला बन्या शुद्धि कौन एठू आसला बॉडी पार्ट्स बा मेन पॉइंट आम जोटा कि कहबा बन्या शुद्धि डेफिनेशन कौन हम ना ओडिया एक ध्वन्यात्मक भाषा ओडिया हूँ गोटे ध्वन्यात्मक भाषा अर्थात आम जेपरी उच्चारण करूँ सेपरी लिखू आम जहाँ उच्चारण करवा से ही लिखा मात्र केतेक वर्णर उच्चारण प्राय सामान शुणा जाउथिबारु लिखिबा बेले भ्रम सृष्टि होती है. केतोटी वर्ण रही जोटा कि आम उच्चारण प्राय सामान शुणा जाए है लिखा बेले जोटा कि भ्रम सृष्टि करते से भूल होता है. शब्द गुड़िक व्याकरण सिद्ध नियम अनुसार निर्भुल भाव लिपिबद्ध करने को बन्या शुद्धि कहुए. बन्या शुद्धि क्या कहुए ना शब्द गुड़िक व्याकरण बा ग्रामर सिद्ध नियम अनुसार निर्भुल भाव में लिपिबद्ध करके रखा बन्या शुद्धि बोली कहुए. यह द्वारा भाषार गुणवत्ता और अर्थर स्पष्टता रक्षा होता है. बन्या शुद्धि द्वारा कहते ना भाषार गुणवत्ता बढ़ी थे और अर्थर स्पष्टता रक्षा होता है बुझेगा. नेक्स्ट बॉडी पॉइंट कौन आसला ना शब्द गठन में देखा जाउथबा साधारण अशुद्धिर कारण एटा भी क्वेश्चन थिला जे बन्या शुद्धि कौन शब्द गठन में देखा जाउथबा अशुद्धिर कारण और निराकरण फर्स्ट हम कारण देखिए देन तार निराकरण बा तार उपचार केमती करा जाई परिबो ताकू देखिबा है. मुख्य कारण कौन ना फर्स्ट गोटे कारण आसला अशुद्ध उच्चारण आंचलिक प्रभाव किंबा असावधानता जोगु भूल उच्चारण कले लिखिबा प्रणाली अशुद्ध होता है. यदि आमर प्रोनाउंसिएशन भूल है यदि आम उच्चारण भूल है से लिखा भूल होता है बुझेगा मुख्य कारण. देन आउ गोटे आसला कौन ना
ସାଦୃଶ୍ୟମୂଳକ ଭ୍ରମ ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ ହେଲେ କେଉଁଠି କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ବସିବ ସେଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜେ। ଯେମିତିକି ସ ସ ସ ମୁଦନେଶ ତାଲବେଶ ମୁଦନେଶ ଦନ୍ତେଶ ତିନୋଟି ସ ହେଲା କୋଉ ଜାଗାରେ କୋଉ ସ ବସିବ ଆମେ ଯଦି କନଫ୍ୟୁଜ ରହିବା ଉଚ୍ଚାରଣ ଠିକ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଭୁଲ ହେବ ଭାଷାଟି ବୁଝିଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଯଦି ସନ୍ଧି ସମାସ କୃଦନ୍ତ ତଦ୍ଧିତ ଏବଂ ନତ୍ୱ ସତ୍ୱ ବିଧିର ନିୟମ ସଠିକ ଭାବେ ନ ଜାଣିବା ବା ଯଦି ଗ୍ରାମାର ଆମେ ଠିକ ଭାବେ ନ ଜାଣିବା ତେଣୁ ଗ୍ରାମାର ଯଦି ଆମେ ଠିକ ଭାବେ ନ ଜାଣିପାରିବା ଆମର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ଇଂରାଜୀ ହିନ୍ଦୀ ବା ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଅବିକଳ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରି ପ୍ରୟୋଗ କରିବ। ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ହେଉ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ହେଉ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ହେଉ ସେସବୁ ଶବ୍ଦକୁ ଅବିକଳ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିବାର ପ୍ରୟୋଗ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଶୁଦ୍ଧିର କାରଣ ଶବ୍ଦ ଅଶୁଦ୍ଧିର କାରଣ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଶବ୍ଦ ଅଶୁଦ୍ଧିର ନିରାକରଣ ହେଲା। ଶବ୍ଦ ଗଠନରେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅଶୁଦ୍ଧି ଗୁଡ଼ିକୁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଇ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ନିରାକରଣ କରାଯାଇଛି। ଦେଖିବା ତାକୁ ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲା ତାଳବେଶ ଉଦ୍ଦେଶ ଦନ୍ତେଶ ଯେଉଁଟାକି ସତ୍ୱ ବିଧି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ସତ୍ୱଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ଓଡ଼ିଆରେ ତିନୋଟି ସ୍ୱର ଉଚ୍ଚାରଣ ପ୍ରାୟ ସମାନ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ଭୁଲ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ ଜାଣିପାରିଲ ଯେହେତୁ ତିନିଟାକର ଉଚ୍ଚାରଣ ଗୋଟେ ତେଣୁ ଏହାର ଅଧିକା ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। ଅଶୁଦ୍ଧ କ'ଣ ନା ବିଦେଶୀ ଦୋଷୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ଶୁଦ୍ଧ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦେଖ ବିଦେଶୀ ଦୋଷୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା। ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ଭୁଲ ରହିଲା ଦେଖ ବିଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ତ ଠିକ ଅଛି ଦୋଷୀ ଦୋଷୀ ଠିକ ଅଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଖ ଏଠି ହର୍ଷିକାର ଲାଗିଛି ଏଠି ଦୀର୍ଘିକାର ଲାଗିଛି ଅଶୁଦ୍ଧି ହେଲା ତାପରେ ଏଇଟା ଶୁଦ୍ଧ ଭାଷା ହେଲା ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ନତ୍ୱ ବିଧି ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଗଲା କ'ଣ ନା ସତ୍ୱ ବିଧି ଗଲା ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ନତ୍ୱ ବିଧି ଓ ସତ୍ୱ ବିଧିଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି କେଉଁଠି ନ ବଦଳରେ ନ ହେବ ଏବଂ ସ ବଦଳରେ ସ ହେବ କେଉଁଠି ଦନ୍ତେଶ ବଦଳରେ ମୁଦନେଶ ହେବ କେଉଁଠି ନ ବଦଳରେ ନ ହେବ ସେହି ନିୟମ ନ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେଇଥାଏ। ଅଶୁଦ୍ଧ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗଣେଶ କାରଣ ଅନୁସଙ୍ଗ ଶୁଦ୍ଧ କ'ଣ ହେଲା ନା ନିରାକରଣ କ'ଣ ନା ଗଣେଶ ଏଠି ଦନ୍ତେଶ ଭୁଲରେ ବସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରାଗଲା କ'ଣ ହେଲା ନା ତାଳବେଶ ହେଲା କାରଣ କାରଣ ହେଲା ଅନୁସଙ୍ଗ ଏଠି ଆନୁସଙ୍ଗିକ ବୁଝିଲ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହୁଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଲିଙ୍ଗଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ଲିଙ୍ଗଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି କ'ଣ ନା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ଶବ୍ଦ ଗଠନରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରିବା ବେଳେ ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ। ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ଶବ୍ଦ ଯେତିକ ରହିଲା ସେଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଅଶୁଦ୍ଧ କ'ଣ ହେଲା ନା ଅନାଥିନୀ ଚାତକୀ ଗୁଣବତୀ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ତାର କ'ଣ ହେଲା ନା ଅନାଥା କିମ୍ବା ଅନାଥିନୀ ଦେଖିଲ ଏଠି ଦୀର୍ଘିକାର ଦିଆଯାଇଛି ଏଠି ହର୍ଷିକାର ଦିଆହେଲା ଚାତକୀ ଏଠି ଗୁଣବତୀ ନିର୍ଭୁଲ ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରୟୋଗ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ସନ୍ଧିଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ଦୁଇଟି ପଦର ମିଳନରେ ସନ୍ଧି ନିୟମ ଠିକ ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ ନ ହେବା। ତମେ ସବୁ କେଉଁଥିରେ ପଢ଼ିଲ ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାର ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର କେଉଁଥିରେ ପଢ଼ିଲ ନା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ବହି ତୁମର 10th ଥିଲା 10th ସବୁ ଥିଲା ସନ୍ଧି କ'ଣ କୃଦନ୍ତ କ'ଣ ତଦ୍ଧିତ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ତୁମ ବ୍ୟାକରଣ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ଯେତେ ସବୁ ସେ ଗୋଟେ ବହିରେ ହିଁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିଲା। ତୁମେ ସେଇଟା ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ିଥିବ ବୁଝିଥିବ ତାହେଲେ ଏସବୁ ପଢ଼ିବା ତୁମେ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି ବୁଝିଲା। ସନ୍ଧିଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି କ'ଣ ନା ଦୁଇଟି ପଦର ମିଳନରେ ସନ୍ଧି ନିୟମ ଠିକ ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ ନ କଲେ ଏଇଟା ସନ୍ଧିଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଅଶୁଦ୍ଧ କ'ଣ ହେଲା ନା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଉପରୁକ୍ତ ସ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଦ୍ଧ କ'ଣ ହେଲା ବା ନିରାକରଣ କ'ଣ ହେଲା ନା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଉତ୍ଯୁକ୍ତ ଜ୍ୱଳ ହେଲା। ଉପରୋକ୍ତ ଅଛି ଉପଯୁକ୍ତ ହେଲା ଉପରି ଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତ ହେଲା ଉପରୋକ୍ତ ବୁଝିଲା। ସନ୍ଧି ତମେ ପଢ଼ିଛ ଜାଣିଛ। ତେଣୁ ଆସିଲା ସମାସଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ସମାସଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି କ'ଣ ନା ସମାସ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ତ ପଦ ଗଠନ ବେଳେ ଶବ୍ଦ ରୂପ ବଦଳିଯାଏ ଯାହାକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଲେ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଲା ଦେଖ ଅହୋରାତ୍ରି ନିଘୋଡ଼ ନିର୍ଦୋଷୀ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ କ'ଣ ହେଲା ନା ଅହୋରାତ୍ର ଏଠି ଅହୋରାତ୍ରି ଥିଲା ଏଇଟା ହେଲା ଅହୋରାତ୍ର ନିଘୋଡ଼ ଏଟା ହେଲା ନିଘୋଡ଼ ନିର୍ଦୋଷୀ ଏଟା ହେଲା ନିର୍ଦୋଷ ନିର୍ଦୋଷୀ ହେଉଛି ଭୁଲ ପଦ
ବୁଝିଲା। ଦେନ୍ ଆସିଲା କୃଦନ୍ତ ଓ ତଦ୍ଧିତଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ବା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଜନିତ ଅଶୁଦ୍ଧି କ'ଣ? ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବା ତା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲଗାଇବା ବେଳେ ଶବ୍ଦର ଆଦ୍ୟ ସ୍ୱର ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ। ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏକାଠି ବାହାର କଲେ ଅଶୁଦ୍ଧି ହୁଏ, ଯଥା ସୌଜନ୍ୟତା। ତ ଅଶୁଦ୍ଧ ପଦ କ'ଣ ହେଲା ନା ସୌଜନ୍ୟତା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା, କାର୍ପଣ୍ୟତା ହେଲା। ତ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ହେଲା ସୌଜନ୍ୟ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର ହେଲା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ସୌଜନ୍ୟତାର ହେଲା ସୌଜନ୍ୟ, କାର୍ପଣ୍ୟତାର ହେଲା କାର୍ପଣ୍ୟ ହେଲା କିମ୍ବା କୃପଣତା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ବଚନଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି। ବଚନଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ବା ପଦରେ ଦୁଇଟି ବହୁବଚନ ସୂଚକ ଶବ୍ଦ ଏକାଠି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ହେଉ ବା ଗୋଟିଏ ପଦ ହେଉ ଦୁଇଟି ବହୁବଚନ ସୂଚକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେଟା ଭୁଲ ହେଇଥାଏ ହେଲା। ଅଶୁଦ୍ଧ ରୂପ କହିଲା ନା ସବୁ ସଭ୍ୟମାନେ, ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଗଣ। ଛାତ୍ରଗଣ ତ ରହିଲା, ପୁଣି ସମସ୍ତ କାହିଁ ରହିବ? ଯଦି ସମସ୍ତ ରହିଲା ତାହେଲେ ଛାତ୍ରଗଣ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିବ? ଯେହେତୁ ଦୁଇଟା ରହୁଥିବାରୁ ଏଇଟା ଭୁଲ ହବ, ବୁଝିଲା। ନହେଲେ ତ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ହବ, ନାଇଁ ତ ଛାତ୍ରଗଣ ହବ। ଏମିତି ସବୁ ସଭ୍ୟମାନେ ହେଲା, ସବୁ ସଭ୍ୟ ଏଠାରେ ହବ କିମ୍ବା କେବଳ ସଭ୍ୟମାନେ ହବ, ଦିଟା ଯାକ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣର ସାଧାରଣ ଉପାୟ। କେମିତି ନିରାକରଣ କରାଯାଇପାରିବ, ତାର ସାଧାରଣ ଉପାୟ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଶୁଦ୍ଧ ପଠନ ଓ ଲିଖନ ହେଲା। ନିୟମିତ ଭାବେ ମାନକ ଓଡ଼ିଆ ବହି କିମ୍ବା ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଲେଖିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ ହେଲା। ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧିର ନିରାକରଣ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନା ନିୟମିତ ଭାବେ ମାନକ ଓଡ଼ିଆ ବା ବ୍ୟାକରଣ ବହି ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି ତାକୁ ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଡେଲି ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ବା ଖବରକାଗଜ ରହିଛି ତାକୁ ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ଲେଖିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଶୁଦ୍ଧ ପଠନ ଓ ଲିଖନ ହୋଇପାରିବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ବ୍ୟାକରଣର ପ୍ରୟୋଗ। ବ୍ୟାକରଣର ପ୍ରୟୋଗ ସନ୍ଧି, ସମାସ, ପ୍ରତ୍ୟୟର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା। ସନ୍ଧି କେମିତି କରାଯାଏ, ସମାସ କେମିତି କରାଯାଏ ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବସିବ, ସେସବୁର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କ'ଣ ନା ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆସିଲା ଅଭିଧାନର ସାହାଯ୍ୟ। କୌଣସି ଶବ୍ଦର ବନାନ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଧାନ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଅଭିଧାନ ମାନେ ଡିକ୍ସନାରୀ ହେଲା। ଯେକୌଣସି ଶବ୍ଦର ସ୍ପେଲିଂକୁ ନେଇ ଯଦି ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି ବା ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଡିକ୍ସନାରୀ ଦେଖିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମ କ'ଣ ହେବ ନା ଶବ୍ଦଟି ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ, ଠିକ୍ ସ୍ପେଲିଂ ଜାଣିପାରିବ, ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ସତର୍କ ଉଚ୍ଚାରଣ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଲିଖନ ଜନିତ ତ୍ରୁଟି ଅନେକାଂଶ କମିଯାଏ ହେଲା। ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ବେଳେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ, କ୍ଲିଅର ଭାବେ ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ଲିଖନ ଜନିତ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ରହିଥାଏ ସେଟାକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମିଯିବ ବା ଅନେକାଂଶରେ କମିଯାଏ। ତେଣୁ ଆସିଲା ଉପସଂହାର କନକ୍ଲୁଜନ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶୁଦ୍ଧତା ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧିର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଶୁଦ୍ଧତା ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧିର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି, ବୁଝିଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। वीडियो भल लगे लाइक कमेंट शेयर कर बिल्कुल भी भूलिए। प्रथम करके आम चैनल को आसले सब्सक्राइब करनी ओके।